Hello my dear students, I warmly welcome you to CR Digital Classes. In this lecture, we are going to discussing Newton-Cotes integration formulae. Okay, first of all, we can discuss the statement of this problem. Explain about Newton-Cotes integration formulae. Okay, so in this lecture, we are going to discussing about Newton-Cotes integration formulae. Formulae is nothing but it is a plural word. Ante more than one formula unte we can use that word formulae. Okay, so what are the Newton-Cotes integration formulas? Okay, so how many types are there? How we can use in the problems? Okay, is there any method to solve problem based on these types of questions? Okay, so now we are going to discussing all those types of questions. Okay, see the solution. Let y is equal to f of x be a function. Okay, y is equal to f of x be the function. That function defined on closed interval a comma b. Okay, that interval divided into small n subintervals with equally spaced. You know very well. Okay, so in numerical integration, whenever you take a function, normally we can take integration over a to b f of x dx. We can take in this format only. This function we can write integration a to b y dx. Simply we can write it is a capital I. Okay, so this definite integral y is equal to f of x be the function on the closed interval a comma b. That closed interval a comma b divided into small n sub intervals. Okay, so those are those sub intervals as small a is equal to x naught less than x1 less than x2 less than up to so on x suffix n minus 1 less than x suffix n is equal to b. Okay, so here a is equal to x naught be the first end point of the interval and x suffix n is equal to b be the second end point of the interval. Now you can see, let x suffix I is equal to x naught plus I into h. You know very well that formula. Okay, from this formula we can derive the x ordinates. We can derive the x ordinate value, that is x1, x2, x3 up to so on. We can also derive small h value, step size value for I is equal to 0, 1, 2, 3 so on, and where step size small h is equal to b minus a by small n. B is the upper limit of the given function and a is the lower limit of the given function or integral, and small n is the ikkada small n number of equally spaced అని చెప్తాం కదా, సో ఆ n అనేది that number. Okay, so therefore here x naught is equal to small a and xn is equal to small b. Whenever any function have these types of properties, that means it is defined in the closed interval a comma b, that interval divided into small n number of subintervals and xi is equal to x naught plus ih, then that definite integral capital I is equal to integration over a to b y dx is evaluated by the Newton-Cotes interpolation formula. Okay, so ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు సో క్యాపిటల్ I is equal to integration over a to b y dx టైప్ లో ఉన్న ఏ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ నైనా, హియర్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ limits of any integral is finites. Okay, both the limits, lower limit and upper limit, both the limits are finite numbers, then that integral is called definite integral. Okay, so is that type of definite integral we can calculate it or we can evaluate it by using Newton-Cotes interpolation formulae. Okay, how you can evaluated is based on the endpoints of the integral. Based on the endpoints of the integral, Newton-Cotes integration formulae, Newton-Cotes integration formulae is of two types. Based on the endpoints అంటున్నారు. Endpoints అంటే ఏంటి ఇక్కడ a comma b. ఓకే, a comma b. a comma b అంటే అవి రెండే ఉంటాయా? ఇది ఒక సైన్యం అంటే ఏ నుంచి బి వరకు ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. అక్కడ a ఈక్వల్ టు x నాట్ లెస్ దెన్ x1 లెస్ దెన్ x2 అప్ టు సో xn ఇస్ ఈక్వల్ టు b. మీరు ఏ బి రెండింటినే తీసుకుంటే అదేమంటాం మనం క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ అంటాం. ఏ తీసుకోకుండా బి తీసుకోకుండా మిడిల్ వాల్యూ తీసుకున్నాం అనుకోండి ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ అని చెప్పేసాం. మరి బేస్డ్ ఆన్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ దిస్ Newton-Cotes integration formula is of two types. So you can see here Newton-Cotes integration, Newton-Cotes closed integration formula, and the second one is the Newton-Cotes open integration formula. పేర్లోనే ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా, ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అనేవి. మరి వాట్ ఆర్ దోస్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా?
ఎలా ఉంటాయి అవి, మళ్ళీ వాటిని ఎలా డిస్కస్ చేస్తాం అనేది నౌ యూ కెన్ సీ ద ఫస్ట్ టైప్ ఆఫ్ న్యూటన్ కోట్స్ ఫార్ములా ఈస్ న్యూటన్ కోట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. న్యూటన్ కోట్స్ closed integration formula. So you can see here, if the endpoints small a and b are included in evaluating the integral, endpoints, if the endpoints small a and b are included in evaluating the integral, then the Newton cotes integration formulas are called closed. Okay, ante ఏదైనా ఫంక్షన్ డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఎవాల్యూట్ చేసేటప్పుడు ఏ అండ్ బి ఎండ్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కదా, క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఎండ్ పాయింట్స్, ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ ని కూడా మనం యూజ్ చేస్తే దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యూటన్ కోట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. ఓకే, బై యూజింగ్ దట్ న్యూటన్ కోట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా వీ కెన్ ఎవాల్యుయేట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం, ఎండ్ పాయింట్ రెండింటిని యూజ్ చేస్తాం, ఇంక్లూడింగ్ అని చెప్తున్నాం, ఇంక్లూడింగ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ అంటున్నాం కాబట్టి ఇంక్లూడింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ క్లోజ్డ్. అదే కదా మీకు క్లోజ్డ్ ఇంటర్వెల్ ఏ కామా బి అంటే including a and b. Okay, so therefore here step size small h is equal to b minus a by n. Okay, then the Newton cotes integration formula is given as integration over a to b y dx is equal to capital I suffix n is equal to summation over I is equal to 0 to n c suffix I into y suffix I, c suffix I into y suffix I. ఇక్కడ y suffix I అంటే you know very well, ఈ y suffix i అంటే ఏంటివి, మీకు ప్రాబ్లం లో x suffix i వస్తాయి కదా, x0 x1 up to xn వరకు, వాటికి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్, ఆ x0 వాల్యూస్ ని మీరు ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చే వాల్యూస్ లో వాల్యూస్ ని మనం ఏమని తీసుకుంటాం, y suffix i తీసుకుంటాం. ఫర్ i is equal to 0 y0, i is equal to 1 y1 ఇట్లా. ఓకే, మళ్ళీ c suffix i అని ఉంది. c suffix i అంటే you can see here where the coefficients c suffix i's are determined completely by the abscissa x suffix i. అంటే ఇక్కడ ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా న్యూటన్ కోట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలో ఈ కాన్స్టెంట్స్ నొక్కటి, కాన్స్టెంట్స్ అంటే కోఎఫిషియెంట్ నొక్కని డిరైవ్ చేసామనుకోండి మనకు టోటల్ ఈక్వేషన్ వచ్చేస్తుంది, టోటల్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది. మనకు మేజర్ గా మన పని ఏంటంటే ఈ న్యూటన్ కోట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలో ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ వాల్యూని డిరైవ్ చేయడం. మళ్ళీ ఆ కోఎఫిషియెంట్స్ వాల్యూని ఎలా డిరైవ్ చేస్తామంటే ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్ అని చెప్పేసి. అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్స్ నేమ్ లోనే ఉంది మనకు. డిటర్మైన్డ్ అంటే మనం డిటర్మైన్ చేయడం, అన్డిటర్మైన్డ్ అంటే సో వీ హావ్ టు ఇల్లుస్ట్రేట్ దెమ్. ఓకే, సో మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్స్ అని చెప్పేసి మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది. సో ఈ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉన్న సి సఫిక్స్ ఐస్ ఉన్నాయి కదా, ఫర్ సి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 నుంచి స్మాల్ n వరకు c0 c1 c2 అప్ టు సి సఫిక్స్ n, ఈ కాన్స్టెంట్ అన్నిటిని మనం బేస్డ్ ఆన్ ద మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని సాల్వ్ చేస్తాం. మనకు దీని మీద ప్రాబ్లం డిస్కస్ చేసేటప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్ అనేది చూస్తాం. మనం నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇన్ ద నెక్స్ట్ లెక్చర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కసింగ్ అబౌట్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్. ఆ మెథడ్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం సింప్సన్ రూల్ ని డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ న్యూటన్ కోట్స్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. అంటే ఏదైనా డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ని సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇంటిగ్రల్ వాల్యూస్ ని ఎండ్ పాయింట్స్ కూడా మనం ఇంక్లూడింగ్ చేసి యూజ్ చేసి, ఓకే, ఇంక్లూడింగ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటాం అంటే క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అంటాం. ఓకే, ఈ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలో కోఎఫిషియంట్స్ ఉన్న సి సఫిక్స్ ఐస్ ని ఎలా డిరైవ్ చేస్తామంటే మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మైన్డ్ కోఎఫిషియంట్స్. మళ్ళీ వాట్ ఈస్ దట్ మెథడ్ అంటే నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో నెక్స్ట్ సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ న్యూటన్ కోట్స్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. ఇక్కడ పేరులోనే ఉంది చూడండి, ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. అంటే ఈ రెండు ఫార్ములాస్ మనం ఎలా డిస్కస్ చేస్తున్నాం, బేస్డ్ ఆన్ ద ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే అవి కాకుండా వాటిని రిమూవ్ చేస్తే, ఇంక్లూడెడ్ అంటే యాడ్ చేస్తే, ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే రిమూవ్ చేస్తే. ఓకే, ఎక్స్క్లూడెడ్ ఇన్ ఎవాల్యుయేటింగ్ ఆఫ్ ద ఇంటిగ్రల్, దెన్ ద న్యూటన్ కోట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా ఆర్ ఓపెన్. అంటే ఎక్సెప్ట్ ఏ అండ్ బి, ఏబి కాకుండా మనకు x1 నుంచి x సఫిక్స్ n మైనస్ 1 వరకు ఉంటాయి కదా. ఏబి కాదంటే x0 కాదు, x సఫిక్స్ n కాదు, అంతే కదమ్మా. మీకు ఎక్స్క్లూడెడ్ అంటే a ఈక్వల్ టు x0 ఈ వాల్యూ ఉండదు, b ఈక్వల్ టు xn ఈ వాల్యూ కూడా రెండు ఉండవు. ఇవి రెండు కాకుండా x1 x2 x3 అప్ టు x సఫిక్స్ n మైనస్ 1 వరకు ఉంటాయి కదా. ఓన్లీ ఈ వాల్యూస్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఆ ఫంక్షన్ యొక్క డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తే దెన్ that type of formulas are called Newton cotes open integration formula. ఓకే, ఇక్కడ మనం స్టెప్ సైజ్ ని ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే స్మాల్ h is equal to b minus a by
n ప్లస్ 2 b మైనస్ a బై n ప్లస్ 2. ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకు 2 వాల్యూస్ ని మనం రిమూవ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, x0 ని x1 ని రిమూవ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి n ప్లస్ 2 అని గుర్తుపెట్టుకోండి. b ని b మైనస్ a బై n ప్లస్ 2. ఇంతకుముందు దాంట్లోనేమో b minus a by small n. Okay, now the Newton codes open integration formulas are given in the following table. Open integration formulas మనకు ఫార్ములా అంటే ఫ్లూరల్ వర్డ్ కదా, మోర్ దాన్ 1 ఫార్ములా ఉంటే మనం ఫార్ములే అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ మనకి ఎలా ఉంటాయి అనేది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో డిస్కస్ చేస్తాం చూడండి. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ఏంటంటే ఫస్ట్ సీరియల్ నెంబర్, స్మాల్ n వాల్యూ, ఓకే, అండ్ న్యూటన్ కోడ్స్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములే. ఈ కాలంలో ఉండేదంతా మనకి ఏంటంటే న్యూటన్ కోడ్స్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములే. నెక్స్ట్ ఆ న్యూటన్ కోడ్స్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలో క్యాపిటల్ ఈ అని ఉంటది, ఎర్రర్ టర్మ్. ఓకే, యు నో వెరీ వెల్ ఎర్రర్ టర్మ్. ఆ ఎర్రర్ టర్మ్ కి సెపరేట్ కాలం ఇచ్చాను నేను. అండ్ ఎక్స్ బార్, యు నో వెరీ వెల్ ఎక్స్ బార్ అనేది మనకి ఏంటి అక్కడ మీన్. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ ఫస్ట్ మీరు సీరియల్ నెంబర్ 1 తీసుకుంటే n is equal to 2. ఎందుకు n is equal to 2 తోటే స్టార్ట్ చేస్తున్నాం? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ n is equal to 1. Okay, so you can take, if you take n is equal to 1, so then what are the values? n is equal to 1 అంటే మీకు ఏమొస్తుంది? x0 వస్తుంది, x1 వస్తుంది, x0 వస్తుంది, x1. x0 అంటే మీకు ఏంటి? స్మాల్ a. x1 అంటే ఏంటి? స్మాల్ b. అంటే ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాలో వితౌట్ ab అని చెప్పాం కదా. మరి వితౌట్ ab అంటే ఇంకా అక్కడ ఏమున్నాయి? అవి రెండు పోతే ఇంకేమున్నాయి? అక్కడ ఏం లేవు కదా. ఇప్పుడు ఎక్స్క్లూడింగ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ అని చెప్తున్నాం. ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్స్ నే తీసేస్తే అంటే n is equal to 1 n equal to 1 యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొస్తాయి? x0 x1 రెండు వర్డ్సే వస్తాయి, రెండు x టర్మ్సే వస్తాయి. వీటికి కరెస్పాండింగ్ గా y0 వస్తుంది, y1 వస్తుంది. కానీ మనం x0 అంటే ఏ తీసుకుంటాం, x1 అంటే x లో ఏది ఎండ్ ఉన్నా దాన్ని xn గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు a ని రిమూవ్ చేస్తే b ని రిమూవ్ చేస్తే ఇంకా ఇక్కడ ఏమున్నాయి? ఏం లేవు కాబట్టి n equal to 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. n equal to 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. n equal to 2 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు మనకు పాసిబిలిటీస్ ఏముంటాయి? x0 x1 x2 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. 3 వాల్యూస్ లో దీనికి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ y0 వస్తుంది, y1 వస్తుంది, ఇదేమొస్తుంది మనకు? y2 వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్క్లూడ్ ద ఎండ్ పాయింట్స్ అంటే ఇక్కడ మనము x0 ని రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే, సో x0 is equal to స్మాల్ a, xn అంటే x2 నే కదా ఇక్కడ, ఇది b. అంటే ఈ రెండింటిని రిమూవ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది? ఓన్లీ x1 కి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ ఏంటి? y1. అది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ n is equal to 3 తీసుకున్నారు అనుకోండి. n equal to 3 తీసుకుంటే x0 x1 x2 x3 4 పాయింట్స్ వస్తాయి ఎక్స్క్లూడింగ్ ఎండ్ పాయింట్స్. ఓకే, అవి ఏవైనా కానీ x0 ని x3 ని రిమూవ్ చేస్తే మీకు ఏమొస్తాయి? 2 పాయింట్స్ వస్తాయి, x1 x2. x1 కి మీకు ఏమొస్తుంది? y1, x2 కి y2. మీకు ఫార్ములాలో కూడా ఆ టర్మ్సే ఉంటాయి. ఓకే, మీరు కావాలంటే కంపేర్ చేసుకోండి ఇక్కడ. సో దేర్ ఫోర్ వెన్ ఎవర్ యూ స్టార్ట్ విత్ n is equal to 2, సో యూ విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ x0 to x2. ఓకే, అంతే కదా, x0 x1 x2 మనకు 3 పాయింట్స్ వస్తాయి. n is equal to 2 కాబట్టి x0 to x2 y dx is equal to 2h y1 plus e. ఓకే, 2h y1 plus e. ఇదే కదా మనకు ఫార్ములా. ఇదేంటంటే మనకు సింప్సన్ ఫార్ములా. బేసిక్ గా సింప్సన్ ఫార్ములాలోనే మనకి ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద సింప్సన్ ఫార్ములా? బేసిక్ గా మనకు y0 ప్లస్ yn అని ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ ఎండ్ పాయింట్స్ తీసేసాం కదా, మిడిల్ పాయింట్స్ ఉంటాయి 2 ఇంటూ సంథింగ్ అని. అదే ఇక్కడ మనకు వచ్చింది అనమాట, 2 ఇంటూ h ఇంటూ y1 అంటే ఏంటి? x1 యొక్క కరెస్పాండింగ్ వాల్యూ. x1 అనేది ఏంటి? మిడిల్ వాల్యూ, x0 కి x2 కి మిడిల్ వాల్యూ, ప్లస్ ఈ అంటే ఏంటంటే ఎర్రర్ టర్మ్. ఆ ఎర్రర్ టర్మ్ కి సెపరేట్ ఫార్ములా రాస్తాను ఇక్కడ నేను. క్యాపిటల్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు, యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో ఈ మొత్తం వాల్యూ రావాలి, కానీ మనకి ఎగ్జామ్ లో ఎర్రర్ టర్మ్ మీద స్పెషల్ గా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో ఐఎమ్ రైటింగ్ సెపరేట్లీ. సో దేర్ ఫర్ క్యాపిటల్ E ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 h క్యూబ్, 1/3 h క్యూబ్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ x బార్, 1/3 h క్యూబ్ y డబుల్ డాష్ ఆఫ్ x బార్. అక్కడ y డబుల్ డాష్ అంటే ఏంటి? ఇచ్చిన ఫంక్షన్ ఏది ఇచ్చినా కానీ దానికి డబుల్ డెరివేటివ్ చేయాలి. అండ్ ఎక్స్ బార్ అంటే ఏంటి? అక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ లోకి వెళ్ళి హైయెస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం అనమాట. అక్కడ మీకు డబుల్ బార్లు చాలా వస్తాయి. ఓకే, అవన్నిట్లోకి వెళ్ళి హైయెస్ట్ వాల్యూ ఏది వస్తే ఆ ఫంక్షన్ ని తీసుకుంటాం. ఎన్ని వస్తాయి మీకు? 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. సో దాంట్లో మనం ఎక్స్ బార్ ఏంటంటే x0 లెస్ దెన్ x2 అంటే ఏం తీసుకుంటాం? ఎక్స్ బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x1 అని తీసుకుంటాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ సెకండ్ సీరియల్ నెంబర్ లో n is equal to 3 తీసుకుంటాం. n is equal to 3 తీసుకుంటే లిమిట్స్ ఏమైతే? x0 to x3 y dx is equal to 3h by 2
y1 ప్లస్ y2. ఇక్కడ చూడండి y0 లేదు, ఓకే, y0 లేదు, y సఫిక్స్ 3 లేదు, ఓకే. మనం ఎండ్ పాయింట్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ రిమైనింగ్ పాయింట్స్ y1 y2 నే తీసుకుంటాం. x1 కి y1, x2 కి y2, x3 లేదు, x0 లేదు, ప్లస్ ఎర్రర్ టర్మ్. ఆ ఎర్రర్ టర్మ్ ఏంటంటే ఇక్కడ 3/4 h క్యూబ్ y డబల్ డాష్ ఆఫ్ x బార్. అక్కడ x బార్ బిలాంగ్స్ టు ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ x0 కామా x3. ఓకే, ఓపెన్ ఇంటర్వెల్ x0 కామా x3 అంటే వీఆర్ ఎక్స్క్లూడింగ్ దెమ్. నెక్స్ట్ ఫర్ n is equal to 4, ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ x0 to x4 y dx is equal to 4h/3. 4h/3 into 2y1 minus y2 plus 2y3. ఓకే, 2y1 minus y2 plus 2y3 is the formula plus e. ఇక్కడ కూడా చూడండి మీకు y0 లేదు, y0 లేదు అండ్ y4 లేదు. ఇవి రెండు వాల్యూస్ లేవు. అవి రెండు వాల్యూస్ మనం ఏం చేసినాం, ఎక్స్క్లూడ్ చేసినాం. ఓకే, సో ప్లస్ e వేర్ e is equal to 14/45 h power 5 y power 4th derivative into x bar where x bar belongs to open interval x0 comma x4. Next for the serial number 4 n is equal to 5, integration over x0 to x power 5 y dx is equal to 5h/24. 5h/24 into 11y1 plus y2 plus y3 11y4 plus e. మరి ఈ వాల్యూ ఈక్వేషన్స్ అని ఎలా వచ్చాయంటే వాటికి డెరివేషన్ ఉంది. మనకి ఇంతకుముందు సింప్సన్ రూల్, ట్రెప్జైడల్ రూల్, వెడల్స్ రూల్, బూల్స్ రూల్, వాటి నుంచి మనం వీటిని డిరైవ్ చేస్తాం. ఓకే, కాకపోతే ప్రాసెస్ చాలా పెద్ద ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు మాత్రం మీరు ఈ ఫార్ములాస్ ని బై హార్ట్ చేయండి. మనకు వీటి ప్రూఫ్స్ ఏం అడగాడు ఎగ్జామ్ లో. సో జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. మీకు నేను ఎలాగైతే టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేశానో మీరు అలాగే ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ వేర్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 95/144 h పవర్ 5 y పవర్ 4th డెరివేటివ్ ఆఫ్ x బార్ వేర్ x బార్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు x బార్ బిలాంగ్స్ టు x0 కామా x5. ఓకే, సో నెక్స్ట్ n is equal to 6. n is equal to 6 అంటే మనం అక్కడ బేసిక్ గా ఏం యూజ్ చేస్తాం, వెడల్స్ రూల్. ఓకే, n is equal to 6 అంటే వెడల్స్ రూల్ కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఓవర్ x0 to x is y dx is equal to 6h/20. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా 11y1 minus 14y2 plus 26y3 minus 14y4 plus 11y5. ఇక్కడ కూడా మీకు స్టార్టింగ్ వాల్యూ y0 లేదు, y6 లేదు, ఓన్లీ అప్ టు y1 నుంచి y5 వరకే ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఎర్రర్ టర్మ్ వచ్చేసి మీకు 41/140 h పవర్ 7 y పవర్ 4th డెరివేటివ్ ఆఫ్ x బార్ వేర్ x బార్ బిలాంగ్స్ టు x0 కామా x6. ఎప్పుడైతే మీరు ఈ న్యూటన్ కోట్స్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ని ఈ ఫార్మాట్ లో రాశారనుకోండి, సో దిస్ టేబుల్ గివ్స్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ ద ఓపెన్ ఫార్ములాస్. మరి వీటిని ఎలా సార్ యూజ్ చేయడం, న్యూటన్ క్లోజ్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అని చెప్పారు, ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా అని చెప్పారు. వీటిని మనం ప్రాబ్లమ్ లో ఎలా అప్లై చేస్తామంటే నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో మనము ఈ అన్డిటర్మినెంట్ మెథడ్ ఆఫ్ అన్డిటర్మినెంట్ కోఎఫిషియెంట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ మీకు ఒకవేళ ఈ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా మీద కానీ క్వశ్చన్ అడిగితే మీకు అక్కడ n is equal to 2 అని మెన్షన్ చేస్తాడు ప్రాబ్లమ్ లో ఖచ్చితంగా. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద డిఫైనైట్ ఇంటిగ్రల్ ఫర్ n is equal to 2 అని మెన్షన్ చేశాడు అనుకోండి. ఓకే, బై యూజింగ్ న్యూటన్ కోట్స్ ఓపెన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా మీరు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయండి. ఓకే, ఆ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. n is equal to 3 అడిగితే ఈ సెకండ్ ఫార్ములా. అట్లే మీకు సేమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద n వాల్యూస్ ఓన్లీ మీకు ఆ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మాక్సిమం ఇవే ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయండి. మీకు అక్కడ ఎందుకంటే x0 x1 అవన్నీ వాల్యూస్ ఉంటాయి కాబట్టి కరెస్పాండింగ్ వాల్యూస్ తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేసాడు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ న్యూటన్ కోట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్పస్. మీకు ఇదే క్వశ్చన్ ని ఎగ్జామ్ లో అడిగినా కూడా మీరు ఆశ్చర్యపోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే, బీ ప్రిపేర్. 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఆ 2 టైప్స్ కూడా దేని మీద డిపెండ్ అయ్యింటే ఎండ్ పాయింట్స్ ని ఇంక్లూడింగ్ చేస్తేనేమో క్లోజ్డ్ అంటాం, ఆ ఎండ్ పాయింట్స్ ని ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తేనేమో ఓపెన్ అంటాం. ఓకే, సో ఈ ఫార్మాట్ లో మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి. సో దిస్ ఈస్ ద టోటల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూటన్ కోట్స్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫార్ములా. ఓకే, సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ వెరీ వెల్. In the next lecture we are coming with method of undetermined coefficients. Okay, in this lecture in the part of in this lecture only. Okay, so make a perfect practice, prepare well. Until bye, thank you.